सत श्री अकाल जी। मैं जसपाल सिंह। दोस्तों, किसानी का मुद्दा जिहड़ा बड़े ही मतलब अहम पड़ाव के उपर है कि हर एक दी निगाहां जां हर एक दे ज़हन दे विच एक सवाल बड़ा वार वार घूम रहा और कई थावां ते लोग निराशाजनक गल्लां भी करते हैं और कई बारी जिहड़ियां निराशाजनक गल्लां पैदा भी हो जांदियां ने क्योंकि हालात इहो जिहे बन रहे हैं और क्योंकि जिथे लखां की गिणती दे विच लोग इकट्ठे होए होण तां उत्थे भी ऐं लगदा भी पता नहीं किहड़े वेले की घटना वापर सकती है। सो ये जिहड़े तोखले ने जां मतलब साडा भविख की होएगा पंजाब दा सियासत दा जां जिहड़े मोर्चे ने दिल्ली दे विच लगा होया इन्हां दे संबंध विच ही वार वार लोग चर्चावां कर रहे हैं और हर वारी जिहड़े चर्चा करते हैं नवां ही पक्ष कोई ना कोई उभर के सामने आ जाता है। मीडिया दे विच भी आउंदा, अखबारां विच भी आउंदा जां कई गल्लां जिहड़ियां गाहे बगाहे वैसे सुनन नूं मिल जांदियां ने लोकां दे कोलों ही जां जिहड़े लीडर्स ने वो भी फोन कर करके दस दिंदे ने कि कुछ वापर रहा अंदर खाते। सो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ रत्ता मात्र जिन्ना भी कोई इशारा नहीं किया कि वो बिल माफ़ करना कानून वापस लै लैणगे। मेरे मूँह चो बिल निकल रहा क्योंकि वार वार ना असीं बिल ही रिपीट करते हैं सारे पासे। ये असल च कानून बन चुके हैं, बिल नहीं रह गए हुण। सो असीं उस उपर ही गल करांगे कि आखिर किहो जी हालात ने मोदी के सामने जां बीजेपी के सामने कि जिहड़ा इन्ने लखां लोकां नूं देख के भी कानून वापस लैण नूं तैयार नहीं हो रहे। हाले तक भी उन्होंने कोई संकेत दिता ही नहीं है भी असीं कानून वापस लै लांगे। सो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ दर्दी है इंसानियत का जां मनुखता नूं प्यार करने वाला उन्हें हाँ का नारा मारिया। ईवन कि कई सरकारां ने भी MPs ने भी किसानों के पक्ष दे विच गाहे बगाहे गल्लां कीतियां ने पर इहदे बावजूद भी एक इंटरनेशनल प्रैशर जिहड़ा बिल्डअप होने के बावजूद भी जिहड़ी मैं गल कह चुका कि केंद्र सरकार ने संकेत तक नहीं दिता कि जिहड़े कानून वापस लै लैणगे। तां तुहानूं की लगदा कि इहो जी की मजबूरी है मोदी सरकार की कि वो एडा तगड़ा रिस्क लै रहे हैं भी जिथे इन्ने लोग इकट्ठे होए ने उत्थे कोई भी हालात बिगड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो भी सकता है। तो की कारण की है भी की मजबूरी की बनी हुई है उन्हां दी? जसपाल जी, बड़ी डिटेल दे विच अगर तुसी इहदी बैकग्राउंड ते जाओ जी तो बहुत चीज़ां निकल के सामने आ रही हैं जी। एक तो ये है कि अडानी ते अंबानी जिहड़े ने उन्हां दा की प्रैशर है मोदी ते किन्ना को प्रैशर है कि मोदी जो टस मोदी नूं तां देखो बिल वापस लैन च कोई नुकसान है नहीं जी जी। वो तो प्राइम मिनिस्टर है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उहदे लोग बैठे ने, उहदे वोटर बैठे ने। सारी हिंदुस्तान दे विच मूवमेंट चल चुकी है। सारा हिंदुस्तान दा वो आपदी छवि नूं दाऽ ते ला रहा है जी और फिर भी वो टस तो मस नहीं हो रहा जी। इहदे पिछे सीन की है जी, यही जानना चाहुंदे। इहदे पिछे जसपाल जी ये सीन है जी कि जिहड़ी साडी फूड दी इंडस्ट्री है जी वो हैगी 60 लाख करोड़ जी। जिहड़ा साडा प्रोसैस फूड है जिन्होंने आप कहने भी पका के अपना तैयार करके जिहड़ा खाने वो हैगी है 36 लाख करोड़ जी। 36 या 34? 36 लाख करोड़ जी। 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ 36 लाख करोड़ साडी इंडिया की बजट है जी 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 जी। बजट के मुताबिक जिहड़ा है जिहड़ा फूड इंडस्ट्री है वो 64 लाख करोड़ की है, बजट तो 2 गुना है जी। और जिहड़ा तुहाडा रिलायंस है ये ज़्यादा पेट्रोकैमिकल ते डिपेंड करते हैं जी जी जी। और पेट्रोकैमिकल जिहड़ा OIC ने फैसला किया है कि 15 साल में वार्निंग देती 15 सालों तो बाद साडे कोल तेल अद्धा भी नहीं रह जाना तो आपदा बंदोबस्त कर लो जी जी जी। 15 साल बाद जिहड़ा हुणे तो ही दिन रात इलैक्ट्रिक कारां सारी दुनिया ते बननियां शुरू हो गई जी। 5-10 सालों के विच 90% जिहड़ियां कारां ने वो इलैक्ट्रिकल कारां आ जाणगियां जी। अडानी अंबानियां दा जिहड़ा पेट्रोकैमिकल बिजनेस है वो जीरो हो जाएगा जी। इमेजिन करो भी जे वो इनू
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੀ 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 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FCI ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ 370 ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਡਿਮੋਨਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ GST ਲਿਓ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ। ਜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਰਤੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਆਫਟਰ ਆਲ MP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 2021 ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਹੋਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਹਾਈ ਹੋਪਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਾਈ ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜੀ ਉਹ 50% ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਛਪਵਾ ਲੈਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਫੂਡ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੇਸ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਜੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈਡ ਹੈ। ਜੀ 99% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਕਰਨ RSS ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ RSS ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ RSS ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, BJP ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, RSS ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਲੈਣ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਟੇ ਕਰਤੇ। ਸਟੇ ਕਰਤੇ, ਜੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਸਟੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ 2024 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਆਪੇ ਬਿੱਲ ਗਏ। ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਤਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜੇ। ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਦਬਕਾ ਲਏ ਆਲਮੋਸਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਵਾ ਕੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਲ ਕੋ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਲੱਭ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ 8-10 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਜੇ। ਯੈਸ, ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਲੱਭੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਵੇਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਜੂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ FCI 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, FCI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ 80% ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ 6-7 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2-4 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ FCI, ਇਹ 2022 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। FCI ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ FCI ਕੋਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ। ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੇ ਫੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਤਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ? ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮਤ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਵੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। 75% ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। 80% 90% ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗੇ? 10-15% ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਗਈ EVM ਦੀ ਗੱਲ। 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 2023 ਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ EVM ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ EVM ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਲੋਕ EVM ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਕਰੇ ਯੂਜ਼ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਫੌਜ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬੜੇ ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਢਿੰਗੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂ? ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰੂਗੀ। ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CRP ਬੈਠੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ JNK ਲਾਤੀ, ਉਹ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਠੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਿਕਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂ ਹੀ ਰਵੋ, ਵਿਕਣ ਵੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੂ, ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਛਾਪੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? 10-15 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, 2024 ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਡਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਜੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਆ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਧਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ UP ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਟ ਆ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗੜਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਅਰੇ ਭਾਈ खुरपे पकड़ने पड़ेंगे, ये तो जाती रहेगी ना, जमीन तो जाती रहेगी सारी सुसरे, मोदी खुरपे पकड़ा देगा आपके हाथ में। वो उन्होंने समझ लेट आई, पर आई है तो पूरी दुरुस्त आई है। वो खड़े हो गए उठ के। तो हुण जसपाल जी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁਬਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, JNK ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਟੋਰ ਕੱਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਟਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 2000 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ 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 ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜੀ 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਐਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ? ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਧਾਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇੜ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁੱਛਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਿਵਰਸਿਵ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਛੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ। तो ये डिवर्सिव टैक्टिस है, ये कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि जिन्हों ने भविष्य का फैसला करना ना वो तो सड़कों पर बैठे, वो बह गए, अड़ के बह गए। सर तुहाडा धन्नवाद आ, जिवें तुसीं गल्लां तां काफ़ी गंभीर होईयां ने, हुण हालात पता नहीं अगे जाके किहो जिहे बनदे आ, की हुंदा है तां हुण परमात्मा दे हत्थ वस है। लेकिन बहुत कुछ असीं जिवें गुरबाणी विच भी आउंदा कि आपण हत्थीं अपना आपे ही काज सवारिए। सानूं अपने पंजाब दे जां अपने भविख दे ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚਿਆ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਹੈ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜਲਾਲਤ ਸਹਿ ਲਈ, ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਖੜੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।